हेलो समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर अति पवित्र नाम मोर आंतरिक प्रेज द लॉर्ड। आशा करी निश्चित भाव आपण मैंने भलरे अछंती एवं जो माने पवित्र वाक्य शुणुअछंती निश्चित भाव से माने आत्मिक जीवन में उपकृत हेउथिबे बोली मोर विश्वास। आज मध्य आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय चिंता करिबा। बेसी जटिल वाक्य नुहे किंतु समय उपयोगी वाक्य, कारण आम ए प्रकार परिवेश मध्य ये प्रकार पृथ्वी में बसवास करुअछु। चारिदिगे विभिन्न प्रकार समस्या, विभिन्न प्रकार चाप, हताश, निराश यही प्रकार भाव जीवन यापन करुअछु। एवं आज वाक्य आम समस्त को अनेक आत्मिक प्रेरणा दे पारे। आज जो विषय में कहवाक चाहूँगी तार शीर्षक बा विषय हेउछि सृष्टिकर्ता निमंत्रण। सृष्टिकर्ता निमंत्रण एवं आज जो शास्त्रांश मनोनीत करिअछि ताहा आपण माने पाइबे माथ्यू 11 पर्व 28 पदरु 30 पद जाए। समस्तंकर अति परिचित वाक्य एटा। आ एठारे परि लेखा जाए, हे परिश्रांत और भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकटक आस, मु तुम को विश्राम देवी। मोर जुआली आपणा आपणा उपरे घेन, पुणी मो निकटरू शिख, कारण मो मृदुशील और नम्रचित्त। आउ तुम्भे माने आपणा आपणा आत्मारे विश्राम पाइब। जेणु मोहर जुआली सहज और मोर भार उश्वास। प्रभु वाक्य आशीर्वाद करूँ। ये आम गोटे इनवाइटेशन विषय देखुअछु। ठीक सही प्रकार एक इनवाइटेशन पवित्र शास्त्र अनेक जगह प्रभु करिसंती, किंतु गोटे अंश मु पढ़ा चाहे जहाँ जिसाया 55 पर्व तार प्रथम पद, हे तृषित लोक सकल तुम्हे माने जल निकटक आस, पुणी जार किछि अर्थ नाही से आसु। तुम्हे माने आस, किण ओ भोजन कर। हाँ आस, अर्थ और मूल्य बिना द्राक्षारस और दुग्ध किण। ये देखंतु प्राय ये गोटे पदरे 4 थर आस 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 बोलिकी निमंत्रण करा जाय अछि। गोटे वाक्य जदि ईश्वर 2 थर रिपीट करती तार गुरुत्व अनेक, किंतु एठी तो 4 थर कुहाइछि। तो आज सृष्टिकर्ता आम्भमान को डाकू अछंती, निमंत्रण करू अछंती, इनवाइट करू अछंती। साधारणतः भाव आम यदि निमंत्रण विषय चिंता करूँ, यार 3टी विषय हो पारे। प्रथम आमको किए निमंत्रण करूअछि, द्वितीय कहा को निमंत्रण करूअछंती, आ तृतीय निमंत्रणर उद्देश्य। ये 3टी विषय जानिबा नितांत आवश्यक। तो एटी कौनसी राजनैतिक दलर नेता नुहंती, कौनसी मंडली निमंत्रण करूना, कौनसी संस्था करूना, किंतु ये समग्र पृथ्वी को जे सृष्टि कले स्वयं से सृष्टिकर्ता आज आम मानंकु निमंत्रण करूअछंती। केते गुरुत्वपूर्ण विषय चिंता करतु। द्वितीय से कहा को निमंत्रण करूअछंती, से निमंत्रण करूअछंती जो माने परिश्रांत एवं जो माने भारग्रस्त। यही भार कौन हो पारे, तापर ता तल तल को पड़े ये जुआली विषय मध्य लेखा अछि। यही भार कौन हो पारे, पवित्र शास्त्र रे विभिन्न प्रकार भार विषय लेखा जाए। जेपरी ये नाम दिया है किंतु भार बोली कहुई। तो आमे कहि परिबा, आमे कल्पना करि परिबा प्रथम पितर 5 पर्व 7 पद अनुसार जे तुम्हें माने आपना समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे थोई दियो, कारण से आमानकर पाई चिंता करते। ये गोटे चिंतार भार हो पारे। जदि आमे माथ्यू 23 पर्व पाठ करूँ, से गोटे भार विषय लेखा अछि
সেই ଭାର ଏବଂ ଜୁଆଳି କ'ଣ ଆମେ ପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫାରୁସୀମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଚାରିପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଗୁରୁଭାର ବନ୍ଧନ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ତାହା ଟେକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାର ହେଉଛି ପାପର ଭାର। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଅଛ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାର ହୋଇପାରେ, ରୋଗ ଏକ ଭାର ହୋଇପାରେ, ପାପ ଭାର ହୋଇପାରେ, ସମସ୍ୟା ଭାର ହୋଇପାରେ, ଋଣ ଭାର ହୋଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ ବା ଆଜି ଥାଇପାରେ। ଆମେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ, ସେ ଯାହା କହିଲେ, ଆମର ଜୁଆଳି ତୁମେ ଘେନ। ଏଇ ଜୁଆଳି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଅଟେ? এই ଜୁଆଳି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। এই ଜୁଆଳି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଏଇଠି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବାହାରିଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ପିତର ଗୋଟେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି 10 ପଦରେ, ଏଣୁ ଯେଉଁ ଜୁଆଳି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ବହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲୁ, ସେହି ଜୁଆଳି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦେଇ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ଜୁଆଳି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ପୁରାତନ ନିୟମର ସେଇ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇ ନିୟମ କାନୁନ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୁଆଳି ସଦୃଶ। ଏବଂ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫାରୁସୀମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଥିଲେ, ଏଇଟା କରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା କରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଇବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଖାଇବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସୁସ୍ଥ କରିବ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ବେଳେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ବହିବା ପାଇଁ ଅତି ଜଟିଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଭାରି ଅନେକ ଭାରି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବୋଝକୁ ବହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ। ଏଇଟା ସେହି ସମୟର କଥା। ରିଲିଜିୟସ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଲ, ଅନେକ ନିୟମ କାନୁନ, ଏଇଟା ଭାର ସଦୃଶ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ଭାର ବହନ କରୁଅଛ, ଏଇ ଭାର ତୁମେ ବହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କର? ତୁମେ ମୋର ଜୁଆଳି ଘେନ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା କର। ୟେସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୁଆଳି ଅତି ସହଜ, ତା ହାଲୁକା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୁଆଳି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁରାତନ ରୀତି ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ କାନୁନ ଅତି ଜୋରସୋରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତାହା ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏ ଜୁଆଳିକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜୁଆଳି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁରାତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୁଆଲି କ'ଣ ଅଟେ? ଅତି ସହଜ ଏବଂ ଅତି ହାଲୁକା। ଏଟା ହାଲକା ଅଟେ, ଉଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ସେ ଜୁଆଲି ଅଟେ? ଏ ଜୁଆଲି ଅଟେ ରିପେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫେଥ୍। ବାସ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ଏତେ ନିୟମ କାନୁନ ସବୁ ମାନିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ। ଆଜି ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କର? ଶିଖ। ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ
ବଞ୍ଚି ଥିବା ଯାଏ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶିଖିବାର କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ। ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, ନିକୋଦିମସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ନା ତ କେହି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ନା ଅଛନ୍ତି, ନା ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ତାଙ୍କର ପରି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଇ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର, ରୁ ମାନେ ଯେ ଦୂର କରେ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରକାରୀ ଗୁରୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ବା ରବି ଟିଚର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିବା। ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ସେ କାହିଁକି ପରଫେକ୍ଟ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ତାହା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୃଥିବୀର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ମୃଦୁଶୀଳ ପୁଣି ନମ୍ର। ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ବିଷୟରେ ତ କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିବାର ସେ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଦିନ ହେଲେ ନମ୍ର ହେଲେ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ନମ୍ରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନମ୍ର ହୋଇପାରିବା। କାରଣ ଯେମିତି ଗୁରୁ ସେମିତି ଚେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ତୁମେ ପରିଶାନ ହେଇଅଛ, ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଅଛ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଅଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ତୁମେ ଆଜି ଜଡ଼ିତ ହେଇଅଛ, ତୁମେ ମୋର ନିକଟକୁ ଆସ। କାରଣ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଏହି ବିଶ୍ରାମ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ବିଶ୍ରାମ ବା ଜାଗତିକ ବିଶ୍ରାମର କଥା କୁହାହେଇନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଆମେ ଆତ୍ମାରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉ, ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଶୋକ କରିଥାଉ, ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁ, ଯାହାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେରନେସ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲିଯାଉ। କାହିଁକି? ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଯିବା ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଏଇଟା ଏକ ଜାଗତିକ ବିଷୟ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଆତ୍ମିକ ହାଲିଆପନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାସମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମଠାରୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଏଲିୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଆତ୍ମାରେ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା, ହତାଶ ହେଇଗଲେ, ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରାଣ ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ହଁ, ଆଜି ଯଦି କେହି ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହତାଶ ଅଛନ୍ତି, ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି, ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ କ୍ଷୀଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଶୋକାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେରନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲି ଆସେ, ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେ ଉଦାସ ରହେ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଏହାର ଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଋଣରେ ଡୁବିତ ଅଛନ୍ତି, ଡିପ୍ରେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଉବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଆଜି ଖେଦିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଋଣ ହୋଇଯାଇଛି, ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୀଣତା ଆସିଛି, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟାର ରେମିଡ଼ି ଅଛି, ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି, ମୋର ନିକଟକୁ ଆସ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ପାଖକୁ ଯିବା, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ହତାଶ ହେବା, ନିରାଶ ହେବା,
आमे आत्मिक विश्राम पाई परिबा नहीं। से आमको विश्राम देवाई सक्षम, कारण से यही समस्त पथ दे जाइछंती। तेणुक आज से निमंत्रण करुछंती, आस आमको आसवाक पड़ो। आमर समस्त चिंतार भार, समस्त प्रकार आत्मिक जहा किछि क्षीणता अच्छी, जदि आत्मिक भाव आम हालिया हो जाइछु, ये सब धरिकी आमको जीशुଙ୍କ चरण को आसवाक पड़ो। ताहेले आमे आत्मिक विश्राम पाई परिबा, आमे आत्मारे विश्राम पाई परिबा। आज जितेबाला आमे आत्मारे विश्राम पाइबा बा आत्मिक विश्राम पाइबा, ताहेले आमे कौन से विषय प्रति विचलित हेबा नहीं। ये आत्मिक विश्राम किपरि हो पारे? जीशुଙ୍କର कथा चिंता करंतु। अशांत समुद्र, चारिआडे परिस्थिति जटिल, माने अनेक प्रकार विपरीत परिस्थिति, नौका बुड़ीबारे लागिछि, शिष्य माने व्यस्त हो गले, प्राण भय चित्कार करुछंती, किंतु प्रभु जीशु आराम रे से विश्राम करुछंती। चिंता करंतु, यही प्रकार परिस्थिति रे, झड़ मध्य चारिआडू विपद, किए कौन आराम रे विश्राम करि पारे? निश्चय यहीटा हूँ से विश्राम, जो विश्रामर विषय प्रभु जीशुख्रीष्ट ये प्रतिज्ञा करिसंती। कारण से करिके देखे देइसंती जे परिस्थिति जहा हेउना काहीकि, जेते जटिल हेउना काहीकि, जेते विपरीत हेउना काहीकि, जेते भयंकर हेउना काहीकि, चारिआडे झड़ परी परिस्थिति हेउना काहीकि, मु तुमको विश्राम देवी, कारण मु से परिस्थिति रे बा से पथ मध्य जाई अछि। ताहेले प्रिय माने आउ अवहेला काहीकि हे पारे, किछि किछि विषय आमे निजे समाधान करि पारिबा नाही। तेणुक ईश्वरଙ୍କ खुआड़भुक्त हेबा, ईश्वरଙ୍କର चरण रे निजको समर्पण करिबा, यह हेउछि आममानଙ୍କର उपयुक्त पदक्षेप। तेणुक यही वाक्य को आमे पाठ्य स्वरूप करी यही भयंकर पृथ्वी रे जदि आमे विश्राम चाहूछु, ताहेले प्रभु जीशुଙ୍କ निकट को आसु, कारण से आज आमको निमंत्रण करुअछंती, हे परिश्रांत एवं भारग्रस्त लोके समस्त मो निकट को आस। ताहेले आपण माने मु कौन आज तांको निकट को आसीबा पाई प्रस्तुत कि? प्रभु ए वाक्य आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसु आमे प्रार्थना करिबा। मंगलमय पिता, आमे धन्यवाद देउछु प्रभु तुम निमंत्रण पाई। हे प्रिय प्रभु, आज जिते लोक यही वाक्य शुणी अछंती प्रभु, समस्त को तुम आशीर्वाद कर। हे तो अनेक प्रकार परिस्थिति आमे दबी जाइछु, अनेक प्रकार परिस्थिति आमको भारस्वरूप अनुभव हेउछि। आमे चेष्टा करुछु प्रभु बाहरिबा पाई, किंतु बाहरी पारुना सेथिरु, बरं दिन को दिन आहरी तलक आमे दबी जाउछु। तेणुकरी आजिर वाक्य आम प्रत्येकंकर जीवन में एक उत्साह नहीं आसु जे तुम्हें आमको भारमुक्त करिवार सक्षम ईश्वर अट, तुम्हें आमको विश्राम देवार ईश्वर अट। तुम्हें आम मानकर जीवन रे जो शांति बा जो विश्राम प्रतिज्ञा करी अछ, ताहा तुम्हें सफल कर। गौरव महिमा सबू तुमको दे। जेते लोक वाक्य शुणी आउ थे से जीवन में तुम्हें विश्राम दियो, यही अनुरोध सहकारे प्रार्थना जीशुଙ୍କ नाम रे मागुअछु। आमेन।